From now on, И с этого момента you're going to act as if вы будете жить дальше так, как будто you are that person already. вы уже этот человек. And I don't mean you go out and spend a lot of money you don't have. То есть это не значит, что вы сейчас прямо должны куда-то отправляться и тратить те деньги, которых у вас еще нет. I mean in your attitude. Я имею в виду вот в вашем отношении. A person like that, like you are already, thinks a certain way. Человек, как вот тот, которым вы уже стали, он думает определенным образом. And owns different beliefs. У него другие убеждения, And has different behaviors. и он себя иначе ведет. So you're going to act like that person already. И вы будете уже действовать так, как будто вы уже этот человек. And every time you feel like you're going to go off of that, Каждый раз, когда вы чувствуете, что вы собираетесь сойти вот с этого нового образа, bring your 3 fingers together and bring back that feeling that you had when you were in that you who has already achieved, and then open your eyes again and act as if you're already that person again. соедините вместе 3 пальца, вспомните, как вы ощущали, как вы действовали, когда вы были уже новым человеком. После этого открывайте глаза и действуйте из своего нового образа. And let this aroma of oranges remind you to keep being that person. И пускай вот этот вот аромат апельсинов напоминает вам о том, что вы уже теперь должны быть в вашем новом образе. Peel oranges, smell it. Я предлагаю вам, вот, например, чистить апельсины и нюхать их. Rub it all over you. Можете просто всего себя апельсином натереть. Okay, we have a very important topic coming up. У нас с вами сейчас очень-очень важная тема. And that basically has to do with creating your strategy now. Эта тема посвящена тому, чтобы мы сейчас с вами создали стратегию для себя. So we've been able to build up a little with every exercise and all the questions that we're answering. Мы с вами отвечали на вопросы, мы немножечко определились. We kind of started to like digging into our past, into our history, into the money memories that we've had. Мы начали потихонечку раскапывать те денежные воспоминания, которые у нас есть. And then we dug in a little bit deeper and further, and so we started to go through mental exercises that allow us to integrate that information. А потом мы с вами делали несколько ментальных упражнений, чтобы интегрировать эту информацию. And understand the whole idea behind the energies that make things happen and move energy into manifestation. И разбирались в той энергии, из которой все происходит, откуда мы все получаем. И мы с вами занимались тем, что мы эту энергию переносили в конкретное воплощение желаний. But we also need to begin to create a strategy that will help us to get there. Но, кроме этого, нам необходимо начать разрабатывать для себя стратегию. Стратегия, которая позволит нам достичь того, что мы хотим. Strategies, as you have in your book, they're like recipes. They're like your plan of action. И, наверное, может быть, кто-то из вас уже прочел в вашем пособии, стратегия – это не рецепт, это скорее как план действий. And we will build on the strategy as we finish today and then move on into tomorrow. И по мере того, как мы сегодня будем работать дальше, мы сейчас определим стратегию, дальше мы будем ее дорабатывать. You know, it's going to help secure the actualization of what you want to create in your living experience. I mean, strategies will do that. It's like almost like your plan, your blueprint. Фактически это как черновой вариант, это план действий, который поможет вам на практике достичь того, что вы хотите создать. The good thing is that you've already have begun to write out your goals and have dug deep within you to figure out, well, what is going on in my life about my beliefs, my thinking, my past, my history. So you've done some of the work. It's now time to kind of establish your strategy moving forward. Хорошая новость в том, что мы уже работаем над этим. Мы немножечко определились с нашими целями, мы посмотрели, мы начали разбираться в том, что у нас происходит, какие у нас есть убеждения. Теперь нам необходимо создать план действий. So we need to understand what is it going to take for you to achieve your outcome. Нам нужно сейчас с вами понять, что от вас потребуется, чтобы достичь вашего результата. So you have some questions in your book, as you know. Как вы знаете, в вашем учебнике, в вашем пособии есть вопросы, That may help to solidify your plan of action now. которые помогут вам сейчас, чтобы выкристаллизовался ваш план действий. One of the questions you have there is what do you need to know about the goal in order to achieve
success. И в частности, один из вопросов такой: что вам нужно знать о цели для того, чтобы добиться успеха? This is a bit of work on your part, but it's to take a little bit of work. It's going to be worth it. На самом деле для вас, конечно, это означает некоторые усилия, но если вы это сделаете, дело того стоит. I mean, think it through. What's it going to constitute? Обдумайте, вот What из does чего it это будет состоять, What does it require of you? чего это потребует от вас. And then what is the gap that exists between you and the goal currently? Like what's the gap between you and there? И что вас сейчас отделяет от целевого состояния, да? То есть как далеко вы оттуда? I'll give you an example. Way back when I was going through some tough times. Я приведу вам конкретный пример. Давно-давно, да, когда у меня была вот эта тяжелая ситуация в жизни. I literally felt like my life had fallen apart. У меня было такое чувство, что моя жизнь буквально разваливается на части. I had lost a lot of weight. I was weighing maybe 15 kilos less. Я тогда очень сильно похудела. Мне кажется, что я 15 килограмм сбросила. Financially, I was broke because of that relationship I was in. I was giving him money. I was crazy. Remember that? Кроме этого, у меня очень плохо было с деньгами. Я была практически разорена, потому что вы помните, да, что вот в этих отношениях я все время партнеру отдавала свои деньги. Ну вы же помните, что чокнутая была? Duh. And emotionally, I felt very, very broken because of what was going on and just what I allowed to happen in my life. And I was very broken emotionally. И кроме этого, я была очень истощена эмоционально, потому что я позволяла этому происходить в моей жизни. And I certainly wasn't praying or meditating, so spiritually I wasn't connected. И кроме этого, я уж определенно не молилась и не медитировала, то есть духовно я не была подключена ни к чему. So when I was looking at my current reality, which was like, Поэтому, когда я смотрела на мою реальность, которая меня окружала, которая была весьма печальна, and my ideal reality, which was like, а потом я увидела мою идеальную реальность, где все прекрасно. the gap was huge. И оказалось, что меня отделяет огромное пространство. And I always felt like the wider the gap between your ideal reality and your current reality, the greater the lower your self-esteem. И я почувствовала, что чем больше вас отделяет от той цели, которую вы себя поставили, тем ниже это значит, что ваша самооценка. So when I asked, the question asked, what is the gap that exists between you and the goal currently, then that might be a measure for you to say, my current reality looks like this, my ideal reality looks like this. И если вы себя спросите, да, где я сейчас и где я хочу быть, это задаст вам определенные измерения. Вы увидите, окей, что вот сейчас я здесь, и вот там я хотела бы быть. If the gap is too great that you don't believe that you can achieve it, it's not going to happen. И если расстояние до вашей цели слишком велико, если оно настолько велико, что вы смотрите на цель и не верите, что она достижима, то тогда у вас не получится ее достичь. So in some cases, you may need to take it a step at a time and build towards that greater goal. В таком случае чаще всего лучше вот тот путь, который вам предстоит пройти, разбить на несколько более осуществимых шагов и двигаться к цели постепенно. But always get better and better to achieve that outcome. Но в любом случае все время двигаться к лучшему и к лучшему, чтобы приближаться к своей цели. But it must be believable to you. Но в любом случае ваша цель, вы должны, необходимо, чтобы вот прямо сейчас вы могли в нее поверить. Otherwise, you're going to sabotage your outcome. Потому что иначе вы будете сами саботировать свои результаты. So the other question, list all of the information and knowledge you have that you think will play an important role in reaching your goals. Следующее задание. Составьте список всей информации, всех знаний, да, которые у вас есть, которые, как вы считаете, важны для достижения цели. You don't have to have all the answers right now, but start working towards figuring out the answers. Ничего страшного, если сейчас у вас нет всех ответов. Самое главное, чтобы вы начали двигаться в этом направлении, да, чтобы вы начали искать эти ответы. The second part to this exercise is to prevent obstacles that you can address them. Вторая часть этого упражнения. Давайте попробуем не допустить препятствий, да, и решить справиться с ними таким образом. What obstacles do you anticipate will be standing in your way of the goal? Вот как вы думаете, когда вы думаете о своей цели, каких препятствий вы можете ожидать, да, что может вам помешать? If you have pursued this goal before, what derailed you? What took you off your track? Например, если это уже не первый раз, когда вы ставите себе эту цель, а что вам помешало в прошлые разы, да? Что вас как-то сбило с пути? Now, here it says to list them in order of the magnitude. The greater the obstacle, put that one first. But then again, you can always go back to this and work on it some more.
Здесь говорится, что их нужно в порядке убывания, да, указать. То есть чем важнее, чем сильнее препятствие, да, тем раньше оно указывается. Но в любом случае, вот сейчас вы можете написать то, что вы сразу можете вспомнить, потом дополнить этот список. But it's not going to be enough for you just to think of the obstacles. You're going to be asked to think of a solution to each of those obstacles. И кроме этого, будет недостаточно, если вы просто сможете предвидеть какие-то препятствия, которые могут возникнуть. As you know, in the Silva method, we always go we go problem, solution. Следующим шагом будет решение. Необходимо будет подумать, а как вы можете обойти, какое решение можно найти, потому что мы так всегда делаем в методе Сильва. Да? Есть проблема, мы ищем решение. And we literally program that pattern into you with every exercise. И фактически вот эту новую модель действий мы программируем в себе каждым упражнением, которое делаем. Now the third part to this is for you to determine what's the 80-20 rule. Значит, третий момент. Нам необходимо будет определить, каково для вас правило 80-20. So what are the things that will bring you the greatest benefits? То есть какие действия и что вообще даст вам наибольший результат? Because a lot of times we work, and 80% of what we're doing delivers nothing. Потому что очень часто мы что-то делаем, а 80% наших усилий не приносит никакого результата. So think outside of the box. What can you do that's going to deliver the greatest impact or the biggest bang for your efforts? Поэтому я предлагаю вам подойти к вопросу нестандартно и поискать какие-то интересные решения. Вот подумайте, что вы можете сделать, что даст вам нужный результат. So think of options. Подумайте про разные варианты. And then sense which option you believe will be the best one for you and write it down. И потом почувствуйте, какой из вариантов действий лучше сработает для вас, и запишите это. And then part 4 is to identify key actions that you're going to take to succeed. И четвертая часть, определите конкретные практические действия, которые вам нужно будет сделать, чтобы достичь успеха. And rank your key options as to what's most important, and second most important, and third most important. А затем расставьте их по ранжиру, да, то есть, например, это самое важное, это следующее и так далее. And then make a commitment to over-deliver to yourself. А после этого дайте себе обязательство, что вы сделаете все вот это и даже больше. So again, what are you going to do? How are you going to overcommit of your time, your energy, or your resources? То есть каким образом вы обязуетесь посвятить этому ваше время, ваши ресурсы и ваши усилия? And if you've done this before, if you've attempted this goal before and you haven't succeeded, then what can you do different this time to help you succeed? Если это какая-то цель, к которой вы уже когда-то шли, но ее не добились, попробуйте определить для себя, что вы сейчас можете сделать иначе, чтобы ее достичь. When people come up to me and say, I've done everything. Ко мне часто приходят люди и говорят, знаете, я сделал все. And I still haven't succeeded. И по-прежнему никакого результата. That only tells me you haven't done everything. Но мне это фактически говорит только то, что человек все не сделал. You haven't done what is going to help you to succeed. То есть ты не сделал как раз то, что тебя привело бы к этой цели. Это же очевидно. So then you might want to ask yourself, well, if I knew what to do to help me succeed that I haven't done before, what would it be? И тогда очень возможно, что себе надо задать вопрос. Вот если бы я знал, что тогда надо было сделать, чтобы преуспеть, что бы это было? And then 7 is to make use of existing resources. What resources do you now have that maybe you haven't put to good practice or to good use that you can use effectively and resourcefully to achieve your outcome? 7 пункт. Использование тех ресурсов, которые у вас есть прямо сейчас. Возможно, у вас уже есть что-то, что вы до сих пор использовали недостаточно эффективно. А вы можете, вот с тем, что уже сейчас в вашем распоряжении, вы можете это использовать так, чтобы приблизиться к цели. So the number 8 is going to be what skills? What are the skills that you have that can help you to achieve your outcome? What are some of the core skills, the things you must have to achieve this goal that you're working on? And what are some of the secondary skills that it would be good to have? They're not must-have skills, but it would be good to have them. 8 пункт – это те навыки, которые вам могут понадобиться. Подумайте, вот для того, чтобы достичь вашей цели, какие навыки, какие умения вам необходимы. И сначала укажите те, без которых никак, а потом второй эшелон, например, что было бы хорошо, но уже не так обязательно.
And then you want to create some kind of accountability. А затем нам необходимо установить какую-то, так скажем, структуру отчетности. It's going to need to be someone who really supports you, that you can report to. Например, попробуйте найти кого-то, кто вас действительно будет поддерживать от всей души, и кому вы будете рассказывать о своих результатах. Be very selective as to who you choose that you can ask to be accountable to. Здесь очень важно очень тщательно выбрать того, вот, кого вы хотите видеть в этой роли, кому вы будете рассказывать, кому вы будете отчитываться за свои результаты. Maybe it's someone who's also working on something very similar as you are, that you can also support them. А может быть, например, это кто-то, кто тоже работает над достижением своей цели, и тогда этот человек будет поддерживать вас, а вы будете поддерживать его. But be very sure that they truly want you to succeed. Но обязательно вы должны быть уверены, что этот человек искренне желает вам успеха. Because I know I have experienced this, maybe you have too, that you share some of your goals with somebody, and then they kind of start to knock you down. Потому что вот у меня такое точно было, может быть, и у вас случалось, что вы с кем-то поделились своей целью, а этот человек фактически начинает вас сбивать. And they sometimes even will do things to sabotage you from succeeding. Иногда бывает, что человек даже может на какие-то действия пойти, чтобы только вы не преуспели. So be careful as to who you select as a person that you can use as an accountability partner. Поэтому, когда вы будете выбирать себе вот такого вот партнера, да, который вас будет поддерживать, кому вы будете рассказывать о своих продвижениях, выбирайте очень аккуратно. I want you to just get the process going. You can always go back and evolve it some more. You've got homework tonight, all of this, okay? Я хочу, чтобы сейчас мы с вами начали работать в этом направлении, да, потому что понятно, что у вас останется очень много домашней работы, в том числе, может быть, и на сегодняшний вечер. Мы сейчас только приступаем к этому процессу. All right, and then after we do that, then we'll work in groups of 2 for the workbook exercise. Значит, тогда сейчас вы делаете это упражнение, потом мы разобьемся на пары и выполним упражнение. And that's going to be to write down 3 values that define you. You'll do this in groups of 2. Значит, тогда нам надо будет написать по 3 ценности, мы это будем делать уже в парах. Это следующее упражнение. You're going to list 3 things that you'll do each month to achieve your goal. Нужно будет составить список, да, из 3 действий, которые вы будете выполнять каждый месяц, чтобы достичь своей цели. At least for the next 6 months. По крайней мере, в течение следующего полугода. And then you will do 3 things that you will do each week that will help you to achieve your goal. Затем вы напишите по 3 действия, которые вы будете делать каждую неделю, чтобы приблизиться к цели. And 3 things you will do each day. И 3 действия на каждый день. Okay, so you can do that with a partner, so you can help each other to kind of determine those 3 things for each category. Вот это мы будем делать в парах, чтобы вы помогали друг другу. Может быть, кто-то кому-то подскажет, что еще вы можете сделать, чтобы двигаться к цели. So first, let me give you time to start developing your strategy. Но сначала я вам дам время, чтобы вы начали работать над стратегией. If you've never done this before, it's time. Если вы этого никогда еще не делали, пришло время. Open your heads up. Allow the energy to come in and the information to flow. Поэтому сейчас, пожалуйста, раскройте свой разум, позвольте этой информации притекать к вам. And think to yourself, this is such a fun exercise, it's going to make me rich. И скажите мне, ой, слушай, какое классное упражнение, оно мне денежки принесет. All right, let's do it. Так что делаем. Yes. Oh, please. So it's the question about point 3 and point 4 about 80-20 and about the key steps to success. So do I understand correctly that those 2 points are, well, somewhat similar in nature? No, they're similar, but they're still different because the key steps to success are like the key things I'm going to do to achieve my outcome. But you want to start first to discern where am I wasting my energy on? С одной стороны, они схожи, но то есть фактически вот эти вот ключевые шаги к успеху, да, это действия, которые вас реально приблизят к вашей цели. Но сначала вам нужно определить, да, вот это соотношение 80-20, чтобы убрать все то, на что вы зря тратите энергию. So when you determine the 20% that delivers the biggest bang, basically, then from those things of 20% that deliver a good result, then you move that into your key things to
success. Потому что фактически вам надо сначала найти вот эти 20% действий, которые дают вам, собственно, нужный результат. И тогда уже только для них прописывать шаги. And this is how we begin to drop off. They're called droppings. You begin to drop away and drop off the things that really are not that important in your life, but you have created a sort of a pattern, a way of working and being that you feel comfortable with. So you automatically do them until you bring them to your awareness, and now you can drop them off. Вот фактически так мы начинаем избавляться от лишнего, от ненужного балласта. Потому что, скорее всего, вот мы сейчас уже для себя выработали определенные практики. Мы привыкли, что вот мы живем так-то и так-то. А когда мы начинаем осознавать, что, например, определенные действия, они не дают нам вообще ничего, мы уже просто через осознанность можем от них освободиться. Start. Время пошло. Что с ним сделать? Can you comment once again on point 4 and point 5? On point 4, which says identify key actions for success, basically are what are the things that you must do in order to achieve the success. Четвертый пункт – это те ключевые действия, которые вам просто обязательно надо сделать для того, чтобы добиться вашего успеха. It's the best path to take, it's the best actions. То есть это самый лучший путь, который вы можете выбрать, самые подходящие действия. Those things that will deliver the biggest Это те действия, которые обеспечат вам максимальную отдачу. And to overcommit means where can you give extra? А следующий пункт, да, когда мы даем себе обязательства и даже больше, мы просто смотрим, а где мы еще можем, так сказать, дожать, добавить. Okay? You have about 1 minute left of this exercise. You can always do it at home as homework. Да, еще 1 минута, да, пишем это упражнение. Вы всегда можете его продолжить дома. Это будет домашнее задание. It's like, right? Тяжело, да? Too much thinking. Мысли не приходят.
Alrighty. So now that you've got basically a lot of your goals pretty well clearly defined, and you start to crack open a strategy that's going to take you there, Сейчас, когда вы уже немножко определились с целями, когда вы начали работать над стратегией, которая вас приведет к этим целям, then now it's a good time to start creating a hierarchy of your financial freedom. What are you going to do? Be more specific. теперь необходимо приступить к выстраиванию иерархии вашей финансовой свободы. So at this time, you're going to work with a partner, and you can go back and forth and discuss those different things that I told you about earlier. Your values, the things that you're going to do each month, the things that you will do each week, and the things you will do each day for you to achieve this outcome. So start thinking about what do you have to do? What must you do in order to get to that outcome? И вот сейчас мы с вами будем работать в парах, да, вы можете меняться, да, вы можете обсуждать. Сейчас мы с вами будем определять, что вы можете делать, да, каждый месяц, каждую неделю и каждый день для того, чтобы прийти к своим целям. Again, it's going to be important that you include things that you haven't done before and you think outside the box. И опять же, здесь очень важно, чтобы вы вот в этот список включили то, чего вы еще не пробовали, и чтобы вы подходили к этому вопросу нестандартно. But at the same time, it's got to be something you believe that you will achieve, that you will do. С другой стороны, очень важно, чтобы вы сами считали свою цель достижимой, чтобы вы знали, что вы это можете. You might feel like it's going to push you a little bit, but you can do it. Может быть, вы почувствуете, что, ну да, это от вас потребует многого, но нужно, чтобы вы знали, что это возможно. It's more like your already written down action plan of what you're going to do on a by monthly basis, weekly basis, and daily basis, and define your values. То есть теперь фактически у вас уже есть набросок плана, теперь вам нужно определиться с тем, что вы будете делать каждый месяц, каждую неделю и каждый день, и нужно это ранжировать. So pick a partner. It could be the person behind you, in front of you, to the side of you. Поэтому сейчас, пожалуйста, найдите партнера. Это может быть кто-то слева, справа, спереди, сзади. Probably better if you work with a different partner every time, so you can get a different perspective. А будет гораздо лучше, если сейчас это будет новый партнер. Лучше вообще всегда каждый раз менять партнера, чтобы у вас была новая перспектива, новый взгляд. But you can start now. Но начинаем прямо сейчас.
Okay. Заканчиваем. Okay. Возвращаемся. Now, it's really interesting that... May I have your attention, please? Можно внимание? It really is interesting that a few of you are not participating in the actual writing. Интересно, что есть вот те, кто здесь почти ничего не пишет. Although this morning you agreed to participate in all of the activities. Хотя сегодня утром мы с вами договорились, что вы будете участвовать во всем, что мы здесь делаем. So are you or are you not a person of your word? Так что скажите, как вы умеете держать свое слово? And if you can't be a person of your word when you agree to participate, then what does that tell me about what you're going to do for your success in the future? И если вы не держите свое слово, когда вы согласились участвовать во всем, что мы здесь делаем, то как вы думаете, какой вывод я делаю из этого о том, как вы пойдете к своей цели? Okay? I mean, that's just a lot about you. На самом деле, мне это очень многое о вас говорит. Some of you will say, well, I don't believe that it's going to make a difference. Например, кто-то из вас, возможно, говорит, ой, ну вот я не верю, что это что-то изменит. The person who doesn't exercise doesn't believe it's going to make a difference either. Но тот, кто не делает упражнения, он не верит, что это принесет But какие-то the person who изменения. goes out and exercises an hour every day, whether it's weights or walking or running, you can tell that they're successful at what they do. Но, например, вот те, кто, скажем, каждый день занимается какими-то физическими упражнениями, скажем, работает с гантелями, со штангами, каким-то чем угодно другим. Вот, например, этому человеку сразу веришь, потому что он знает, как добиваться своего. Because that shows a congruency about you that you walk your talk. То есть фактически это подтверждает, да, то, что человек что думает, то и делает. That you're willing to commit to something. Что человек сам дает себе обязательство, что он пойдет к цели и будет это делать. That although you may have never done this before, you're willing to give it a chance because it may make the difference for you for the rest of your life. Фактически это говорит, что даже если вы никогда ничего такого не делали, вы сейчас даете себе обязательство, что вы попробуете, потому что, возможно, у вас получится, и это изменит всю оставшуюся жизнь. And the way you do anything И то, как вы делаете что-то одно, is pretty much the way you do everything. фактически все остальное вы делаете точно так же. So, are you a person of your word? You said you were going to do it. Скажите, вы действительно держите свое слово? Вы обещали. And how can you not believe in something you've never done? И скажите, как вот вы можете не верить во что-то, чего вы никогда не пробовали? So you have to be a little bit, think outside the box, maybe be a little bit uncomfortable, and stretch yourself a little bit, and try something different for a chance. То есть здесь действительно нужно искать какие-то новые нестандартные решения, новые подходы. Может быть, нужно делать что-то, чего вы никогда не пробовали. Возможно, именно это даст другой результат. I will assure you, it will make a difference in your life. И я вас уверяю, это действительно что-то изменит в вашей жизни. Now, what we're going to do is, in the meditation, we're going to experience what some people call, like Robert Dilts, for example, calls, he happens to teach a lot of NLP, Robert Dilts. Значит, что мы сейчас будем делать? Мы будем делать упражнения, это медитация. Например, Роберт Дилс, который очень много занимается НЛП, Which is calls them logical levels or progressive levels. Он выделяет вот такие вот логические последовательные уровни. Which basically states that in order to move up the ladder to self-actualization, фактически это подсказывает вам, как двигаться вверх по лестнице самоактуализации. you need to make sure that there's certain things already in place. То есть для начала нужно убедиться, что определенные вещи у вас уже есть. Logically speaking, логически. It's really difficult to move upwards and succeed when you have problems in your environment or your physical reality. Действительно, очень трудно куда-то двигаться и преуспевать, если у вас в непосредственной окружающей вас реальности есть проблемы. If you can't pay your bills, if you can't put food on the table, if you can't pay for your children's education, if your car's broken, you can't fix it.
it's really hard for you to move forward. Если вы не можете заплатить по счетам, если вы не можете, например, обеспечить еду на столе, или заплатить за образование для детей, или за машину сломалась, а починить ее не получается, действительно трудно двинуться вперед. So we literally need to start looking at what are the areas or what are the things in our physical environment, in our physical reality that I need to focus my energy on and fix. Поэтому в первую очередь мы должны оглядеться вокруг себя и посмотреть, что такого в моем непосредственном окружении, на чем я должен поработать и исправить это в первую очередь. Because if not, they're energy sappers. Потому что если этого не сделать, ваша энергия, она будет страдать только от It этого. takes too much of your energy away and you don't have that energy to focus on growing Потому что это у вас отнимает слишком много энергии, и вам не хватает этой энергии на рост. and evolving. Sorry? And evolving, personally evolving. И не хватает на саморазвитие. But the interesting thing is that when you bring your physical reality in order, Но что интересно, когда вы налаживаете вашу физическую реальность, вот то, что вас окружает, which in part are some of the things you're doing right now, making the plan, looking at what you have to do, setting your goals. отчасти вы этим занимаетесь сейчас. Вы ставите себе цели, вы разрабатываете план, вы думаете, что вы будете делать. Thinking of solutions or maybe outcomes that you would like to actualize. Вы находите какие-то решения или вы придумываете результаты, которые вы хотели бы Doing the воплотить. physical work to make sure it gets done. Вы будете делать какие-то физические шаги, чтобы это получилось. And when you take care of your physical environment, then you have more energy to move forward. И тогда, когда вы уже разобрались с самыми базовыми проблемами, с тем, что непосредственно вокруг вас, вы можете двинуться дальше. And the next easiest thing to work on is your behaviors. Следующее, над чем легко работать, это ваше поведение. Because your behaviors are under your control fully and completely. Потому что то, как вы себя ведете, вот это полностью в сфере вашего контроля. Вы этим можете управлять от начала и до конца. So what are some of the behaviors that you need to work on in order to enrich your life? Итак, какие модели поведения вы можете изменить, над чем надо поработать, чтобы ваша жизнь стала богаче? What are behaviors? Что это в вашем поведении? Things you do? Может быть, это что-то, что вы делаете. How you interact? Может быть, это что-то в том, как вы взаимодействуете с кем-то. What you do to take care of yourself? Может быть, это что-то, что связано с тем, как вы за собой ухаживаете. What you do to be a good employee or employer? Может быть, это что-то, что вы делаете, например, чтобы хорошо справляться со своей работой, как начальник или как подчиненный. A good parent, a good spouse? А может быть, это что-то, что нужно, чтобы вы были хорошим мужем, женой или родителем. To the point of what you eat, do you exercise, how much you sleep, do you drink plenty of fluids, to the point of how you talk to others and how you love and relate to others? Может быть, это как-то связано с тем, как вы, например, питаетесь, занимаетесь ли вы спортом, ухаживаете ли вы за собой, сколько вы спите, или какие у вас отношения с людьми вокруг вас. So the question you need to ask yourself is, are my behaviors helping me or hindering me? Фактически нужно себе задать вопрос. Вот то, как я себя веду, это мне помогает или это мне мешает в жизни? Are they congruently supporting me forward? Вот то, как я себя веду, помогает ли это мне достигать моих целей? And when you really take a hard and honest look at your behaviors, and you fix them and you make them better, И если вы искренне и честно, да, вот без прикрас посмотрите на свое поведение, если вы что-то сделаете, чтобы изменить его, not only do you have more energy to move forward, but it opens the door to the next level, and that's your capabilities. то это не только даст вам дополнительную энергию, чтобы двигаться вперед, это еще и откроет вам дверь на следующий уровень. Это уровень ваших возможностей. What are you capable of doing? What's your skill level? What's your skill set? На что вы способны, да? И что вы сейчас умеете? How do you make your capabilities or your skills better? Как вы можете улучшить свои способности? How do you improve in what you're an expert at? Как вы можете стать еще лучшим экспертом в том, чем вы занимаетесь? How do you become better at what you're doing? Как вы можете лучше делать то, чем занимаетесь? And as you become better and more capable and more skillful, you probably are going to earn more money because you'll be in a greater demand. И по мере того, как будет расти ваша компетентность, скорее всего, вы заработаете больше денег, потому что на вас возрастет спрос.
And as you clear up each one of these levels, as you move upward, they improve and reinforce and strengthen the levels below. И по мере того, как вы будете переходить с уровня на уровень, да, передвигаясь вверх, работая на каждом следующем уровне, вы будете еще одновременно укреплять все уровни, которые находятся ниже. So when your environment is in flow and everything is good and smooth, and now you're working on your behaviors, То есть, когда у вас в окружающем вам мире все уже хорошо, все уже само по себе складывается, работает, и вы, например, работаете над своим поведением. better and upgraded behaviors are going to make your environment even that much better. А ваше изменившееся, усовершенствованное поведение сделает окружающий вас мир еще лучше. And when you enhance that with better skills and capabilities, then those better skills and capabilities will reinforce your behaviors because you know that those behaviors allowed you to have those better skills and capabilities. А когда вы, например, начинаете развивать свои способности, да, свои компетенции, экспертные знания, это, опять же, очень хорошо скажется на вашем поведении, потому что вы теперь знаете, что вот перемены в вашем поведении, именно они сделали возможным ваш рост. And when you feel good about what you do and how capable you are and how skillful you are at doing it, then you free the energy to move into the next level, and that's about your beliefs. What you know to be true about you, about life, about love, about everything. И после того, как вы уже будете себя чувствовать комфортно, вы уже будете верить в свои способности, в свои навыки, знания и умения, у вас высвободится достаточно умения, чтобы перейти на следующий уровень. Это уровень ваших убеждений. Убеждений по поводу самого себя, по поводу жизни, по поводу того, что вы верите. And you really become very selective about the beliefs that you hold to be true. И вы действительно будете очень избирательно подходить к своим убеждениям, к тому, во что вы 100% верите. And when the beliefs that you hold to be true are resourceful, and they're positive, they're progressive, proactive, they open doors of opportunity. И когда ваши убеждения, когда они позитивные, когда они двигают вас вперед, они открывают вам двери к новым возможностям. And those opportunities bring in more success. А эти новые открывающиеся возможности приносят вам новый успех. And so you keep moving up, not only as your life gets better, but as you become more actualized. Поэтому вы продолжаете двигаться вперед. То есть не только вы сами становитесь лучше, вы больше реализуетесь как человек. And then when you know that the things you believe to be true are working for you and opening doors of opportunity, then you're more free to really examine your identity. И когда вы уже знаете, что то, во что вы верите, все это действительно для вас истина, что это открывает для вас новые возможности, у вас есть энергия, чтобы лучше присмотреться к себе, к самому, к своей личности. And you can question, who am I? Вы можете снова спросить себя, а кто я? Because you're far greater than your gender. Потому что вы — это нечто гораздо большее, чем просто человек определенного пола. Than your job description. Вы нечто гораздо большее, чем просто описание вашей должности. Than your marital status or your political affiliation. Вы нечто гораздо большее, чем ваши политические взгляды. Than your educational title or degree. Вы нечто гораздо большее, чем ваша ученая степень. You're much greater than that. Вы несравненно больше, чем все это вместе. But you can't see it. Но вы просто это сейчас не можете увидеть. If you're stuck in the problems of your everyday living experience. Вы не в силах это заметить, если вы застряли в каждодневных проблемах, которые вот вокруг вас. But as you move upward, and then you begin to recognize, I know who I am. Но затем вы начинаете ваше движение вверх по ступенечкам, и потом к вам приходит понимание: о, я знаю, кто я. What would that be? Вот и кто бы тогда вы были? And when you feel good about who I am. И когда вы себя чувствуете хорошо, да, когда вы довольны тем, кто вы, as a being, как человек, then you connect with that spiritual part of you. Именно тогда у вас возникает самая прочная связь с духовной сущностью вас самих. That you that is one with everything else. Вот с той частью вас, которая едина со всем в этой вселенной. That you, that spirit you that is possessing, inhabiting this body. Вот с этим духом, да, который обитает в нашем теле. In this lifetime. В этой жизни.
And as you look at yourself from a spiritual perspective, И когда вы посмотрите на себя с духовной точки зрения, and you look at this body of you from what they call a metaposition, from beyond yourself, и когда вы посмотрите на свое тело, так сказать, выйдя за его пределы, да, со стороны, you can ask, what kind of behaviors and actions does a person in that body with those beliefs, with those capabilities, with those behaviors, living in that environment, what else can they do? И вы можете посмотреть, например, и спросить себя, а вот этот человек, да, который находится, вот это существо, которое находится в этом теле, да, с такими возможностями, с таким поведением, а что еще он может сделать? What kind of mission would that person have? Например, какая у него может быть миссия у этого человека? And when you look at yourself from out here, looking at the whole of who you are, what else are they meant to do? Вот когда вы смотрите на себя вот так вот со стороны, да, так сказать, с позиции свыше, вы можете спросить себя, а что еще вы предназначены делать? Who, you can ask, and what else is that person who has that identity? Вы можете сказать, а кто этот человек, вот у которого такая личность? Are they serving? Кому этот человек должен послужить? And what greater vision are they participating in? И в какой большей, так сказать, более комплексной картине этот человек участвует? То есть в чем он играет свою роль? So in this exercise that we're going to go through, and I think it's a very important exercise that you really want to understand very clearly, I'm going to say, or Alessandra will say something along along this way. Да, и мы сейчас с вами будем делать упражнение, я считаю, что оно очень важное, и Александра скажет вам нечто такое. You're going to imagine, once you're in your meditation, that you have these spaces in front of you. Вы войдете в медитативное состояние, да, и вам необходимо будет представить, что перед вами есть определенное пространство, да, несколько уровней или слоев этого пространства. And in your mind, you're going to imagine as if you're stepping into the space that represents your physical reality. И вы будете представлять, что вы просто физически делаете шаг в пространство, которое представляет собой вашу физическую реальность. I want you to think about these questions and the answers, because you're going to answer the questions. When do I want to be more aligned with my physical reality and is needing of me in order for it to be problem-free? И поэтому я хочу, чтобы вот, когда вы войдете в это пространство, чтобы вы задали себе вопрос и ответили на него. Когда я хочу больше соответствовать, быть более согласованным с моим окружающим миром, и что это требует от меня? So when? Когда? Is it when you are at home? Is it when you are at work? Is it when you're at school? I mean, it depends on you. Может быть дома, может быть в школе, может быть на работе. And the other question that you're going to be answering is, where in my physical reality do I want more congruence? И спросите себя, где в моем физическом мире я хотел бы, чтобы у меня все было ровнее, чтобы все было более согласованным. So you're going to be asked these questions while you are in your meditation. Let me get myself clear here. Вы будете задавать себе эти вопросы, пока вы находитесь в медитативном состоянии. So you get a sense of what is required of you, whether it's going to be in a when situation or a where situation, but it's talking about alignment and congruency. То есть фактически вы будете задавать себе вопрос, когда и как, что это за ситуация, но в любом случае вы еще фокусируетесь на том, чтобы вы были, чтобы у вас вот все, что вы делаете, оно было в определенном соответствии. There's no wrong answer here. Здесь нет правильных и неправильных ответов. And then you're going to experience stepping into the space that is all about your behaviors. После этого вы будете переходить в следующее пространство. Это пространство вашего поведения. And the question basically is, what do I need to do when I'm in those times and places? Фактически вы должны задать себе вопрос, а что мне нужно делать, когда я нахожусь в этом месте, в это время? And you know what they are. Do you need to do more exercise? Do you need to relate better with people? Be kinder? Be more compassionate? What do you need to do? Эти ответы вам хорошо известны. Возможно, вам надо активнее заниматься физическими упражнениями или лучше ладить с людьми. And what strengths do I have? И вы спросите себя, какие у меня есть сильные стороны? Because you're all stronger than you may be giving yourself credit for. Потому что, скорее всего, вы намного сильнее, чем вы сами считаете. And then you'll walk and move in your
awareness into the space of capabilities and skills. После этого вы сделаете следующий шаг, и вы перейдете в пространство способностей и умений. So that means you're capable of doing whatever it is that is required of you. Это значит, что для вас возможно, вы умеете делать все, что от вас требуется. So the question to ask yourself is, how do I need to use my mind to carry out those behaviors? Поэтому вы должны будете задать себе вопрос, что мне нужно делать, да, как я должен использовать свой разум для того, чтобы вести себя вот так, как я понял. And what capabilities do I already have or need in order to do those actions in those times and places? И какие возможности у меня есть, или что мне еще нужно для того, чтобы вести себя именно так, в том месте, в то время, когда надо. Because you're capable, but you just need to define them. Потому что это возможно для вас, вы можете, вам только нужно определить это. And when you move into the space of belief, Когда вы переходите в пространство убеждений, it's why. Why do I want to use those particular capabilities to accomplish those activities? вы себя спрашиваете, а почему я хочу использовать эти возможности, чтобы выполнить эти действия? Why is it important to you? And when you answer that question, then you have a belief appearing. Потому что почему это вообще для вас важно? Когда вы найдете ответ на этот вопрос, тогда, скорее всего, у вас всплывет убеждение. And what values? That's why I asked you to think about your values. What values are important to me when I am involved in those activities? И какие ценности для меня важны, когда я этим занимаюсь? Именно поэтому я просила вас задуматься о том, какие у вас Is ценности. it compassion, Может patience? быть, это сострадание, терпение, Is it going to be confidence? может быть, уверенность. What values? А каковы ваши ценности? And what beliefs do I need to guide me in my heart when I'm doing them? И какие у меня должны быть убеждения в моем сердце, когда я делаю то, что я делаю? Do I need to believe that I'm a good person, that I'm a person of my word? А может быть, мне нужно верить, что я хороший человек, или что я человек своего слова? Do I need to believe that I'm reliable and dependable? Может быть, мне надо верить, что на меня можно положиться? What do I need to believe in order to be effective in those areas? То есть во что мне нужно верить, чтобы преуспеть в этих областях? And when you step into identity, the questions would be, who am I if I have those beliefs and values and use those capabilities to accomplish those behaviors in that environment? Who am I then? И после этого вы делаете шаг в пространство личности. Тогда вы задаете себе такой вопрос: кто я, если вот у меня такие убеждения, такие ценности, если я использую свои возможности, чтобы вести себя таким образом? So now you begin to feel yourself a little bit different and you're viewing yourself from a different perspective. То есть теперь вы уже смотрите на себя немножко с другой перспективы. And this is where you're going to ask, what kind of soul are those beliefs, values, capabilities, and behaviors an expression of? И тогда вы уже сможете задать себе вопрос, а что это за душа, у которой такие убеждения, такие ценности, такие способности, которая себя так ведет? That's the soul that inhabits you. Это та душа, которая живет в вашем теле. And at this point in time, it's when you can ask, what is my mission? И вот именно в этот момент вы можете задать вопрос, а какова моя миссия? And let's see what first comes up into your mind. И обратите внимание на то, что всплывет первым. Because your mission is closely aligned to your purpose. Потому что ваша миссия очень тесно связана с вашей целью. And when you step into the space of spirit, И когда вы переходите в пространство духа, it's from a different perspective now. это будет еще одна новая перспектива. And the question is, who and what else is that person? Because now you're out here looking at you. То есть фактически теперь вы выходите, вы поднимаетесь над своим пространством, вы смотрите на себя даже немножко сверху, и вы спрашиваете, а что это за человек? Who and what else is that person who has that identity serving? Вот, например, чему служит этот человек с такой личностью? That's a big question. Это очень большой вопрос. And you're from an outside perspective, from a meta state, looking at you, asking and pointing about that person. То есть вот так вот, из метасостояния снаружи, да, извне, вы смотрите на себя и вы спрашиваете, а что это за человек? And what is a greater vision that person is participating in? И в чем он участвует, да, в части какой более крупной картины? Sometimes we don't see the bigger picture until you pull yourself out
and away from it. Потому что иногда вот это вот более общее представление, да, картину всего общего и целого вы не можете увидеть, пока вы вот так вот от себя не дистанцируетесь. So what is the greater vision that person is participating in? Итак, в чем же участвует этот человек? Что это за большее видение? I think you'll find this exercise pretty interesting. Вот мне кажется, что это упражнение будет очень интересным. At that point, you'll press your 3 fingers together to lock in that state that you entered into the spiritual space with. И тогда вы соединяете 3 пальца, да, чтобы зафиксировать это состояние, в котором вы вышли в духовное пространство. And then imagine moving back into the position of identity, taking the feelings and the inner experience, and imagine moving back into the identity space so you can experience both things, both spirit and identity at the same time. После этого соедините 3 пальца и представьте себе, как, сохраняя это состояние, вы возвращаетесь в пространство своей личности, да, чтобы вы одновременно могли чувствовать и вот эту вот перспективу с духовной точки зрения, и перспективу вашей личности. And notice how bringing spirit into your identity state is enhancing that level. И заметьте, как вот эта духовная перспектива, которую вы снова принесли в пространство своей личности, как она вас меняет. And then you bring the experience of both your vision and your identity and bring them into your belief space. А затем вы объединяете вашу духовную перспективу и ваше восприятие вашей личности, и с этим вы возвращаетесь в пространство убеждений. And again, notice how it enhances or enriches your initial experience of your beliefs and values. Now that you bring spirit and identity into beliefs. И теперь вот когда в убеждения вы пришли уже с духом и с осознанием вашей личности, заметьте, как это меняет ваши убеждения, как вы по-другому, как вы лучше себя чувствуете в этом And now пространстве. you bring all those things, spirit, identity, beliefs, into your capabilities and skill set А теперь space. вот все вот это, да, ваш дух, вашу личность и ваши убеждения вы привносите в ваши возможности, And then you bring all that into your behaviors. а затем в ваше поведение. Can you imagine if you bring your spirit and your identity and your capabilities and your beliefs into your behaviors, how would that make it different and better? Вот представьте себе, если вот все, что у вас есть, да, ваш дух, вашу личность, ваши убеждения, ваши возможности, вы привнесете в ваше поведение, как оно изменится, чем оно будет лучше? And then you bring all that into your experience in your physical reality. И затем все это вы привносите в тот опыт, который окружает вас непосредственно, And you say, физическую реальность. whenever I have a need or desire to feel, think, believe, or behave this way, all I need to do is press my 3 fingers together and it will be so. И тогда вы говорите себе, все, что мне нужно, чтобы снова чувствовать и верить, и действовать вот таким образом, это соединить 3 пальца, и я буду себя так чувствовать. You got it? Да? Okay? All right. And so again, now bring all of this experience and then act as if you already have already achieved your outcome. It's going to make a big difference as well. То есть, опять же, мы снова собираем вот весь этот опыт, который мы будем проходить и переживать, и мы будем его привносить в свою реальность. И вы заметите, насколько по-другому вы будете себя ощущать, как будто это уже произошло. But I think we need to answer a few questions before we go on to the exercise. Но прежде чем мы уже перейдем No? к этому We're good? упражнению, да, наверное, нам надо ответить на вопросы. We're Нет? good? Нет вопросов? Now promise me, okay. Hold on Подождите a одну second. Hold on a секундочку. second. Because our online people want to hear you as well. Потому что те, кто смотрит нашу трансляцию, они тоже хотят услышать вопросы. У меня такой вопрос. Когда я начинаю программировать свой день, у меня получается в этот же день все вплоть до наоборот. When I'm programming my day, very often I get exactly the opposite result. И если я что-то себе планирую, мои планы вот So, всегда there's наоборот. something that Даже I'm взять playing такую for мелочь. myself. Я взяла тетрадку, чтобы все записывать, а мне здесь ее дали. Well, For instance, I Но это bought, даже вот такая вот I bought a мелочь. notepad И here это to все take начинается notes. с мелочей And и here I was продолжается given a в copybook более в таких or вот work. в крупных делах. So it's Почему the same это все pattern происходит? everywhere. Why Объясните is мне, it happening пожалуйста. is to it me? now? Let's be careful when we say it's the same pattern everywhere. Знаете, будьте осторожны со своими словами. Вот вы сейчас говорите, что это происходит во всех областях. Is that really true every time? Вот скажите, это действительно верно вот каждый раз? When I'm planning something, yes.
Okay, so then you want to catch that pattern and you want to be very aware of it and you want to notice the point, that the very point of where it's beginning to switch so that you can reverse it. То есть вот сейчас вам нужно отследить вот полностью то, как это происходит, да, потому что есть какой-то момент, да, где дела начинают идти не в ту сторону. Необходимо его осознать, и в этой точке можно будет изменить эту модель поведения. You know why it repeats itself? Because you're not aware. You're not bringing more awareness into your living experience. Вы знаете, почему это повторяется? Потому что вы сейчас это не можете осознать, да? Вы не можете добавить осознанности вот в этот опыт. You're not identifying the pattern so that you can stop it when it starts to unravel or to unfold. То есть вы сейчас не знаете, в какой момент это происходит, поэтому вы не можете его перехватить на середине, да, и не дать всему пойти не Because if you туда. know the pattern and you're aware and conscious of it, then you're able to stop it and go back and make it go the way you want it to go. Потому что если вы уже знаете, как это происходит, то вы осознанно можете это отследить, вы можете заметить, что что-то все пошло не туда, в этот момент остановить развитие событий и повернуть туда, куда надо. And that takes awareness. И это от осознанности приходит. А может ли это происходить из-за того, что я слишком концентрируюсь на то, что хочу получить? Потому что когда я себе говорю, я хочу это, но пусть это не получится, я принимаю, и пусть это получится, я принимаю, тогда происходит наилучшим образом вот просто для меня. А когда я сильно концентрируюсь на этом, у меня происходит почему-то наоборот. Then it just turns out the very best way for me usually. Well, then, if you know that works for you, why don't you do it all the time? А если вы уже знаете, то есть смотрите, у вас получается есть рецепт, который для вас работает, почему вы ему не следуете? Значит, планировать это не мое? That means I cannot plan anything. But don't plan it because it works for you better that way. Потому тогда не планируйте. Если для вас лучше выходит иначе, зачем тогда You see what планировать? I'm saying? Sometimes we go against what works for us. We know that this works, and yet we're not doing it. We're doing something else, although you know in your experience that this works, but you want to do it this way. Потому что вот обратите внимание, это как раз иллюстрация того, что я говорю. Иногда мы даже сами знаем, что вот когда мы делаем, скажем, так и так, у нас все получается хорошо. Но мы все равно настаиваем, что нет, мы будем делать по-другому, потому что мы хотим, чтобы вышло именно вот таким образом. The other thing is that this also could be an example of when we limit the direction from where we get the outcome. Кроме этого, вот, возможно, тот вопрос, который вы задали, может быть, вы сами тоже ограничиваете направление, откуда вы можете получить ваш результат. Sometimes we say, it has to be like this for me to get this. Например, может быть, вы говорите, что вот это я могу получить только так или так. Instead of just focusing, I want this. See, it's, I want this, and let's see however it happens, but this is what I want. Вместо того, чтобы просто сказать себе, вы знаете, вот мне надо вот это, и уже просто посмотреть, каким образом это к вам придет. Does that make sense? Логично? Что, простите? Yes, I like this wording. Мне даже нравится эта постановка. Yes. Мне надо вот это, и пускай оно как будет, так будет. Okay. Yes, so when I say that I want this, let it come to me whichever way. Because that's what's happening. Да, потому что вот именно так у вас все получается. Okay? Yes. Лаура, мне кажется, вот последний кусочек, который вы нам рассказали, он ставит все на свои места. I think that the last portion of what you told us, it brings everything into perspective. То есть, когда мы идем вообще от окружающего мира, через свое поведение к своим возможностям, что мы можем, а потом переходим к духовной сфере, убеждения, ценности личности, и определяем свою миссию, после этого мы можем прийти к своей цели. After that, we can reach the goal. Yeah, you bring it all back, and then you're ready. You're really Вот set. отсюда Совершенно верно, да. тогда Фактически вы становится все это понятной возвращаете в обычную вашу достижение жизнь. в чем угодно. And that's So the it can be purpose. any achievement, any objective. And that's И the тогда purpose of this понятнее, что exercise. надо Да, делать. именно в этом задача этого Ну, упражнения, которое конечно, мы будем потому что делать. первое задание было не совсем понятно. Because Когда initially it просто was not ваша quite цель, ну, я clear. хочу стать богаче, Because, там for что-то instance, еще. this is my Это objective. I want мелко. to be richer. But this is like a minor objective. А вы нас ведете сейчас But right now по-другому. it puts it into a different Через perspective. себя does. к духовности, а So потом к first we move деятельности. to the spirituality and then we return Мне to our кажется, в этом objective. смысл. So I think that's the point of it. Yep. Да?
Okay, thank you. Спасибо. Okay, let's move on. Ну что же, тогда мы с вами идем дальше. Можно? Спасибо огромное. Я хотела задать вопрос, может быть, я не совсем правильно его сейчас сформулирую. У нас техника 3 пальцев работает всегда, везде, она волшебная. Александра вела вебинар, там искали ключи, допустим. То есть эта техника. Сейчас я слышу, что она и здесь, в миссии помогает. Скажите, пожалуйста, как мой разум разберет, когда мне что-то делать? То есть, когда миссия, когда это... Because you're brilliant. Спасибо. Ну, потому что вы очень-очень умные. Your mind can discern everything, for heaven's sakes. Give yourself credit. Ваш разум, не надо его недооценивать. Он отличит что угодно от чего угодно. You have a supercomputer in there that can do more things than anything else in the world, any other computer. So У вас там есть суперкомпьютер, который может сделать то, что не сделает ни один компьютер в этой вселенной. So yes, you can do this to all kinds of different things, and we're going to use it some more tomorrow. Совершенно верно. То есть технику 3 пальцев вы можете использовать абсолютно для чего угодно. Завтра мы будем ее использовать еще и для других вещей. It's a magic technique. Why do you think I'm always like this? Она очень волшебная, эта техника. А как вы думаете, а почему я все время так If you've стою? noticed, I always am like this. Может быть, вы заметили, на самом деле, я стою так все время. Okay? Okay, exercise time. Ну что же, упражнение. Yeah.